سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب میں خلیجی تعاون کونسل کے اجلاس کے شرکاء کے ساتھ علاقائی اقتصادی تعاون، مالیاتی پالیسیوں اور ترقیاتی حکمت عملیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر تجارت نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تنظیم میں نو اور اس کی بحالی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد نیشنل پولیس اکیڈمی کو بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ پاکستان اور بحرین نے اپنے پارلیمانی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر نظر بندی کے 4 احکامات کالعدم قرار دیتے ہوئے فوراً رہا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے سعودی عرب کے شہر علولہ میں متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، مراکش اور خلیجی تعاون کونسل کے دیگر ممالک کے خزانہ، اقتصادیات اور ترقی کے وزراء کے ساتھ گروپ بحث میں شرکت کی۔ یہ گروپ بحث ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کی کانفرنس کے موقع پر منعقد کی گئی۔ بحث و تمہیز میں علاقائی اقتصادی تعاون، مالیاتی پالیسیوں اور ترقیاتی حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس بحث میں حصہ لینے والے ممالک نے مشترکہ اقتصادی مقاصد اور پائیدار پیداواری مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کل منعقد ہونے والے کثیر جہتی اصلاحات پر عمل درآمد اور عالمی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ ان کی آمد پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر منیر اکرم، اقوام متحدہ میں متبادل نمائندے سفیر عاصم افتخار اور نیو یارک میں قونصل جنرل عامر التوزئی نے ان کا استقبال کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 رکنی اجلاس کی صدارت چینی وزیر خارجہ وانگ جی کریں گے۔ ترتیب کے مطابق فروری کے مہینے کے لیے کونسل کی صدارت چین کے پاس ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان کا کہنا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ آج اسلام آباد میں پری بجٹ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی استحکام کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت مختلف متعلقہ شعبوں کے ساتھ مصروف عمل ہے اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے صنعتوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے صنعتی مسائل سے نمٹنے میں نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اہم کردار پر بھی زور دیا اور نئی قومی محصول پالیسی کے مسودے کی تشکیل کے لیے محصول سے متعلق امور پر بات چیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے جبکہ ملک میں پالیسی ریٹ بھی گرا دیا گیا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تنظیم نو اور بحالی کی جائے گی۔ انہوں نے آج مریدکے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے دوران چینی 130 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے زرعی شعبے کی ترقی کے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی شعبے میں ایک انقلاب برپا کرے گی۔ اس سلسلے میں چولستان میں گرین پنجاب پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد نیشنل پولیس اکیڈمی کو بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں اکیڈمی کی تنظیم نو کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ دورے کے دوران وزیر داخلہ کو نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پلان کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اپ گریڈیشن پلان میں اکیڈمی میں انڈور اور آؤٹ ڈور فائرنگ رینج کے ساتھ ایلیٹ فورس ٹریننگ اسکول اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کا قیام بھی شامل ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی طرز پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
पाकिस्तान और बहरीन ने अपने पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने से इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज इस्लामाबाद में मुमलिकत बहरीन के नुमाइंदगान काउंसिल के स्पीकर डॉक्टर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम की क़यादत में बहरीन के आला सतही पार्लिमानी वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात के दौरान किया गया। इस मौके पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और पार्लिमानी ताल्लुकात में इजाफा दोनों ममालिक को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात मजहब, सकाफत और तारीखी अक़दार पर मबनी हैं। स्पीकर ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं और इलाकाई और आलमी फोरम्स पर हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत की है। अपने रिमार्क्स में बहरीन की नुमाइंदगान काउंसिल के स्पीकर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ पार्लिमानी, तिजारत, IT और दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। उन्होंने कहा कि बहरीन की पार्लियामेंट भी IT सेक्टर में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के साथ हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। डॉक्टर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर स्पीकर कौमी असम्बली और उनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब हुकूमत के होनहार प्रोग्राम को सराहा है। फतेह जंग में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने रस्मी तालीम देने के साथ तलबा की किरदार साजी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए नौजवानों को फन्नी तालीम देने पर भी जोर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवानों को फन्नी तालीम फराहम करने से उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम, बिलखुसूस मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों के अवाम को बेहतर तालीमी सहूलतों की फराहमी के लिए अमली इक़दामात करे। महकमा दाखिला पंजाब ने जेलों में जामी इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत 125 साल पुराने जेल कवानीन में तरमीम की समरी तैयार कर ली है। तर्जुमान होम डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले मरहले में 138 जेल कवानीन को जदीद मयारात पर पूरा उतरने के लिए नजरसानी की गई। उन्होंने कहा कि ये तरमीम इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के लिए की गई हैं, जिससे कैदियों, उनके अहले खाना और जेल हुक्काम को सहूलत मिलेगी। नए कवानीन में सूबे भर की जेलों में साफ पानी, मुतवाज़न खुराक और साफ माहौल की फराहमी पर जोर दिया गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ने सबूत के फुकदान का हवाला देते हुए तहफ़्फ़ुज़ आमा के काले कानून के तहत जारी किए गए नज़रबंदी के अहकामात को कलअदम कर दिया है और नज़रबंदों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जस्टिस संजय धर ने नज़रबंदों के खिलाफ PSA के अहकामात को मनसूख कर दिया। उन्हें आज़ादी पसंद सरगर्मियों, जिसे मोदी हुकूमत भारत की सलामती के मुनाफी करार देती है, में मुलव्वस होने पर नज़रबंद रखा गया था। पायदार सयाहत के फ़रोग़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पायदार सयाहत इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गुर्बत के खात्मे और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के ज़रिए देर पा तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। उर्दू के मुमताज़ शायर, मुसन्निफ़ और कॉलम निगार शबनम रूमानी की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 1928 में उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुए। उन्होंने मुतादिद किताबें तसनीफ़ की, जिनमें जज़ीरा, दूसरा हिमाला और तोहमत शामिल हैं। शबनम रूमानी रोज़नामा मशरिक में एक तवील अरसे तक हाइड पार्क के नाम से अदबी कॉलम भी लिखते रहे। 1989 में शबनम रूमानी ने अदबी जरीदा अक़दार निकाला, जिसे अदबी हलकों में खूब पज़ीराई मिली। शबनम रूमानी 2009 में आज के रोज़ 81 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए थे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद और लाहौर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 32, पेशावर 23, कोयटा 14, गिलगित 13, मरी 12, मुजफ्फराबाद 18, श्रीनगर 9, जम्मू 24 और लेह -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर खजाना ने सऊदी अरब में खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास के शुरका के साथ इलाकाई इक़्तिसादी ताउन, मालियाती पॉलिसियों और तरक्याती हिकमत अमलियों के बारे में तबादला ख्याल किया।
वजीर तिजारत ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। वजीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत का मकसद नेशनल पुलिस अकेडमी को बैनुल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।